सहनावतो सह नौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् नमस्कारान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये द्वितीयाध्याये चतुर्थे पादे त्रिभिः सूत्रैरुपनिबद्धे अस्मिन् नवमे संज्ञामूर्तिकृत्यधिकरणे तदुपरिबद्धं प्रथमं सूत्रं द्विवारं पठित्वा अस्मिन् सूत्रे अस्मिन् अधिकरणे त्रीणि सूत्राणि वर्तन्ते। इदम् अधिकरणम् अस्य पादस्य चतुर्थपादस्य अन्तिमम् अधिकरणम्, अन्तिमं नवमम् अधिकरणम्। अत्र त्रीणि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र प्रथमं सूत्रम् इदानीं द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः विंशं सूत्रम्। पादादितः विंशं सूत्रम् अस्मिन् अधिकरणे प्रथमं सूत्रम्। सर्वाग्रे शङ्करभगवत्पूज्यपादानां सुप्रभातश्लोकमेकं पठित्वा द्विवारं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रदिपत्य अनुग्रहम् आशीर्वादं च प्राप्य प्रकृतं विंशं सूत्रं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदानीं भगवत्पादानां सुप्रभातश्लोकं द्विवारं पठामः। आस्वानुदेश्यति यदा विपुलान्धकारो नाशं गमिष्यति तदा तव दर्शनेन अन्तःस्थितं तिमिरमेष्यति नाशमाशो हे संयमीन्द्र गुरुशङ्कर सुप्रभातम्। आस्वानुदेश्यति यदा विपुलान्धकारो नाशं गमिष्यति तदा तव दर्शनेन अन्तःस्थितं तिमिरमेष्यति नाशमाशु हे संयमीन्द्र गुरुशङ्कर सुप्रभातम्। अथ श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ शारीरकमीमांसा भाष्ये द्वितीये अविरोधाध्याये चतुर्थे पादे नवमं त्रिसूत्रात्मकं
संज्ञामूर्ति कृप्यधिकरणम् इदानीं तत्र तस्मिन् अधिकरणे संज्ञामूर्ति कृप्यधिकरणे उपरिबद्धानि सर्वाणि त्रीणि सूत्राणि एकवारं पठामः अनन्तरं प्रथमसूत्रस्य तस्मिन् अधिकरणे प्रथमसूत्रस्य भाष्यभागं पश्यामः। ॐ संज्ञामूर्तिकृप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात् ॐ मांसादिभौमं यथा शब्दमितरयोश्च ॐ वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॐ वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः इति वेदान्तसूत्रपाठे द्वितीये अविरोधाध्याये चतुर्थः पादः इति द्वितीयः अविरोधाध्यायः ಹೀಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಎರಡನೇ ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಓಂ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿಸ್ತು ತ್ರಿವೃತ್ಕುರ್ವತ ಉಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿಸ್ತು ತ್ರಿವೃತ್ಕುರ್ವತ ಉಪದೇಶಾತ್. ಈಗ ಪದವಿಭಾಗ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಅನ್ವಯ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಯಂ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ ಕಸ್ಯ ಇಯಂ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ त्रिवृत्कुर्वतः इत्युक्ते त्रिवृत्कुर्वतः परमेश्वरस्य अस्तु. त्रिवृत्कुर्वतः षष्ठी विभक्ति एकवचनं. कुर्वतः कुर्वतोः कुर्वताम् ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕ್ಲುಪ್ತಿ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯು. ಏನು ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾಚ ಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ. ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಏನು? ಸಂಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿ ಇವೆರಡರ ಸಮಾಹಾರ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ. ಅದರ ತೃಪ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆ. ಏನ್ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಯಾರಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಯಂ, ಯಾರಿವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಯಂ ರಾಮ ಸಂಜ್ಞಕ ಅಥವಾ ರಾಮ ಸಂಜ್ಞ. ಅದೇನು? ಇವನು ರಾಮನು ಎಂಬ ಸಂಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವನು. ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಗುರುತು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು ರಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವನು ಗುರುತು. ಇವನ ಹೆಸರು ನಾಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೇನು? ರಾಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾನೆ? ಇವಾಗ ನಾವು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಭಗವತ್ಪಾದ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಭಗವತ್ಪಾದರಮ್ಮ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವರವರು. ಹೀಗೆ ಸಂಜ್ಞೆ ನಾಮ ಸಂಜ್ಞೆ ಆಯ್ತು. ಮೂರ್ತಿ 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 ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಕಾರ, ರೂಪ. ಹೀಗೆ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಏನು? ನಾಮರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾಮರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಮರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಷಡಂಗ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೃಷ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತು,
ಅದು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾರೆ? ಹೀಗೆ ಈ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರದ್ದಿದು, ಯಾರದ್ದು ಅಂತಂತ ಸಂಶಯ ಯಾಕೆ ಸಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಈ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ತಗೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತೆ ಈ ತೈತ್ರಿಯದಲ್ಲೂ ಈ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನೇನ ಏನು? ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ. ನಾನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು? ಜೀವಾತ್ಮರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಡುವೆನು, ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡ. ಏನು? ಸೋಕಾಮಯತ ಕಾಣಿಸ್ತು ಈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನಾನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ರಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಅದೇನು? ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು? ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ. ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಯಾವುದು? ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು? ಈ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಮರೂಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೃಪ್ತಿ. ತೃಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಆ ವ್ಯಾಕರಣವಾಗ್ತಾರೆ, ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋ ಕಾಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾರು? ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ನಿಷ್ಕಲಂ ಶಾಂತಂ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯರು. ಆದರೆ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ, ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿ ಇಯಂ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಂಗ. ಇಯಂ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿ ಕಸ್ಯ ಅಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ಕಃ? ಅಸ್ಯಾಹ ತೃಪ್ತೇಃ ಕರ್ತಾ ಕಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ ಯಃ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣಂ ಕರೋತಿ ತಸ್ಯ. ಯಾರ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ. ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನೇನ ಜೀವನ, ಅನೇನ ಜೀವನ ಆತ್ಮ ಅನುಪ್ರವೇಶ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರಣವಾಣಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ. ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು? ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತ ಉಪದೇಶಾತ್. ಓಂ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತ ಉಪದೇಶಾತ್. ಸೂತ್ರ ನೋಡೋಣ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. 207ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಅಭಿಧತ್ತೆ. ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಏವಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಕಹ? ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇಯಂ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಕಸ್ಯ ಅಸ್ಯಾಹ ಕರ್ತಾ ಕಹ ಇತಿ ಸಂಶಯೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ವದತಿ ನಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ ಇತಿ. ನಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ, ನಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನು ಜೀವೇನ ಆತ್ಮ ಅನುಪ್ರವೇಶ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಬಂದೊದಗಲಾಗಿ ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಅಭಿಧತ್ತೆ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃತ್ಯಸ್ತು ಇತಿ ಸುಶಬ್ದೇನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಂ
ವ್ಯಾವರ್ತಯತಿ. ಶಬ್ದ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವಕರ್ತೃಕ ಅಂತಂತ. ಯಾವುದು ಈ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿ ಇತಿ. ಆದರೆ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ ಏವಂ ವದತಿ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿ ಇತಿ. ಮುಂದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಮರೂಪ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯ ಇತ್ಯೇತತ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃತ್ಯ. ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃತ್ಯ ಇದ್ರೇನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾಮರೂಪ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯ. ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ, ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ರೂಪ. ಹೀಗೆ ಈ ನಾಮರೂಪಗಳ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ ಯಾರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ. ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣವನ್ನ ಮಾಡುವವನದು ಇದು. ಸರಿ, ಪುನಃ ಬಂತು ಇದು ಸಂಶಯ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರನದು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು? ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥನು ಅನೇಕ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಸಂಶಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಸೂತ್ರಕಾರರು ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ ಇತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಂ ಲಕ್ಷಯತಿ. ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಯಾವುದು? ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ, ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಮಾಡುವವರದ್ದು. ಯಾವುದು? ಈ ತೃಪ್ತಿ. ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಅವನದ್ದು. ಯಾರಿದ್ದು? ಈ ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣೆ ಸಸ್ಯ ನಿರಪವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿರ್ದೇಶ. ಈಗ ಈ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣವಾಯ್ತಲ್ಲ, ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ತೇಜೋಬಂಧ ರೂಪವಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮೂರನ್ನ ವ್ಯಾಕರಣ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು. ನಾಮರೂಪಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದವು. ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರದ್ದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಿರಪವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಸಸ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಿರಪವಾದ, ಏನದ್ರ ಮುಂದೆ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೆಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಓಹೋ, ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ಆ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃಕ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಏಯಂ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿ ಚ ಅಗ್ನಿ ಆದಿತ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತಿದೆ. ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾಮ. ಕೃಪ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರೂಪ. ಈಗ ಈ ಸಂಜ್ಞಾಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿ, ಮೂರ್ತಿ ಕೃಪ್ತಿ. ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಒಂದು ಹೆಸರೇನು? ನಾಮ ರೂಪ. ಅಗ್ನಿ, ಆದಿತ್ಯ, ಚಂದ್ರಮ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ತಥಾ ಕುಶ ಕುಶ ಕಾಶ ಫಲಾಶಾದಿತು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕುಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ಭೆ, ಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಎಲೆ ತರಹ, ಒಂಥರ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕಾಶ, ಒಂದು ನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಶ. ಮತ್ತೆ ಫಲಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತುಗಡೆಲೆ. ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಕಂಡಿತು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕಂಡಿತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇರ್ಲೇನು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಗ್ನಿ, ಆದಿತ್ಯ, ಚಂದ್ರಮ, ವಿದ್ಯುತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಆದಿ ದೈವಿಕವಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ಕುಶ, ಕಾಶ, ಫಲಾಶ ಮತ್ತೆ ಪಶು, ಮೃಗ, ಮನುಷ್ಯಾದಿಶು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಆದಿ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೇ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ
ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರ. ಯಾವುದು ಈ ನಾಮರೂಪಗಳು. ಈ ನಾಮರೂಪಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇವನ ಹೆಸರು ರಾಮ, ಅವನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಗೋವಿಂದ, ಏನೋ ಹೀಗೆ. ಮತ್ತೆ ರೂಪ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರೂಪ ಬೇರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ರೂಪ ನಾಮರೂಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಾ ಖಲು ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯೈವ ತೇಜೋಬಂಧಾನಾಂ ನಿರ್ಮಾತು ಕೃತಿರ್ಭವಿತು ಮರಸತಿ. ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ನೋಡಿ ಮನಸಾಪ್ಯಚಿಂತ್ಯ ರಚನಾರೂಪಸ್ಯ ಅದೇನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ರಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೊಂಥರ ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಣಿ, ಅಪ್ಪಪ್ಪ, ಗಿರಿ, ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ನದಿ, ಒಂದೊಂದರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಕಲು ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇವ. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ತೇಜೋಬಂಧಾನ ಸೃಷ್ಟಿ, ತೇಜಸ್ಸು, ಅಪ್ಪು, ಅನ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೇವ ನಿರ್ಮಾತು. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು? ಅವನು ಪರಮೇಶ್ವರ. ಅವನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಎರಡೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ 2ನೇ ಸೂತ್ರ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಅಸ್ಯ ಜಗತಃ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ವ್ಯಾಕೃತಸ್ಯ ಅನೇಕ ಕರ್ತೃಭೋಕ್ತೃ ಸಂಯುಕ್ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಯತ ದೇಶ ಕಾಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕ್ರಿಯಾಫಲಾಶ್ರಯಸ್ಯ ಮನಸಾಪ್ಯಚಿಂತ್ಯ ರಚನಾರೂಪಸ್ಯ ಜಗತಃ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಭಂಗಂ ಯತಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾತ್ ಸರ್ವಶಕ್ತೇಃ ಕಾರಣಾತ್ ಭವತಿ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಃ. ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ಹೀಗೆ ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಇಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕುತಃ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹಾಗೆಂದು ಉಪದೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ನೀವು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದನು. ಸೋ ಕಾಮಯಂತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯಾಂ. ಆಮೇಲಿಂದ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮಾನು ಪ್ರವೇಶ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಣ್ಣಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಸಾಧ್ಯವ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಗೋಚರವೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಿದರ್ಶನ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಹವನೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವನು? ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ಊಹಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಇದೆ. ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಜನ್ಮಾದ್ಯ ಚೇತಃ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಮೇಶ್ವರನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧನಲ್ಲ. ಅಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ನಾಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧ ನಾಪಿ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧ. ಪರಂತು
ಕೇವಲ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧ ಸ್ವಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಇವನು ಕೇವಲ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಇಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತೃ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಲ್ಲ, ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ, ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪರಮಾರ್ಥ ರೂಪವನ್ನ, ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅತ್ರ ವೇದ ಅವೇದಾಹ ಯಾವುದು ಆಗಮ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಹಮಸ್ಮಿ. ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಪದೇಶದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಶ್ರೇಯಂ ದೈವತಾ ಐಕ್ಯತ, ಶ್ರೇಯಂ ದೇವತಾ ಐಕ್ಯತ ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ದೇವತೆಯು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಯಂ ದೈವತಾ ದೇವತಾ ಐಕ್ಯತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಯೋಗೇನ ಪರಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವ್ಯಾಕರ್ತೃತ್ವಮೇವ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪಕ್ರಮ, ಹೀಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಈ ತೇಜೋಬಂಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದು ಈ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃಕ ಪರಸ್ಯೈವ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಹಾಕೊಂಡ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ನಾನು ಜೀವೇನ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಾತ್ ಜೀವಕರ್ತೃಕತ್ವ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯವಸಿತಂ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ನೀವು ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಇದೆ, ಬರೀ ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ಈ ಜೀವ ನೈತ ದೇಹಂ ಅಂದ್ರೇನು ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಜೀವಕರ್ತೃಕಾಯ ಈ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದೆ, ನಾಮರೂಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದು ಜೀವಕರ್ತೃಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಧ್ಯವಸಿತಂ ಅನ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಧ್ಯವಸಿತಂ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಶಯ? ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅದೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅಂತ, ಇನ್ಯಾವ ನಿಮ್ ಸಂಶಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಧ್ಯವಸಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೈತದೇವಂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀವೇನ ಇತ್ಯೇತತ್ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಇತ್ಯೇನೇನೋ ಸಂಬದ್ಧತೆ. ನೋಡಿ, ಜೀವೇನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವನಿಂದ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನು ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇನು ಜೀವೇನ ರೂಪೇಣ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತೇನು ಜೀವೇನ ರೂಪೇಣ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಜೀವೇನ ರೂಪೇಣ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮುಂದೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇದು ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಲ್ಲ.
ಹೇಗೆ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಆನಂತರ್ಯಾತ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂತರ್ಯಾತ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಂತರ್ಯ ಮತ್ತು ನ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಇತ್ಯದೇನ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಇತ್ಯನೇನ ಅನೇನ ಪದೇನ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತೇರೈ ಸಂಬದ್ಧೆ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಇತ್ಯಯಂ ದೇವತಾ ವಿಷಯ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಲ್ಪ್ಯೇತ. ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇವತಾ ವಿಷಯ. ಯಾರು ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ? ದೇವತಾ ಯಾರು? ಅಪರಮೇಶ್ವರ. ಅವನಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ. ಆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಔಪಚಾರಿಕ ಕಲ್ಪೇತ. ಇದನ್ನ ಉಪಚಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನು, ಈ ಒಂದು ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವೇನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವೇನ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಯಾಕೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟೇ. ನಚ ಗಿರಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರಾದಿಷು ನಾನಾ ವಿಧೇಶು ನಾಮರೂಪೇಶು ಅನೀಶ್ವರಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಅಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಥದ್ದು? ಗಿರಿ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ, ನಾನಾ ವಿಧೇಶು ನಾಮರೂಪೇಶು. ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ನಾಮರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಾಮರೂಪಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನೀಶ್ವರಸ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲದ ಜೀವನಿಂದ. ಪಾಪ ಜೀವ ಯಾರು? ಅನೀಶ್ವರ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಯಂತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವನಿಂದ ಜೀವನಿಂದ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಜೀವನಿಗೆ. ಯಾರು ಅವನಿಗೆ? ಅವನು ಕಿಂಚಿಜ್ಞ. ಅವನು ಏಷ್ವಪಿ ಅಸ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಏಷ್ವಪಿ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನು ಜೀವನೋಡು ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಜೀವನಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇನು? ಅವನದಲ್ಲ ಅದು. ಏನದು? ಪರಮೇಶ್ವರ ಯತ್ತಂ ತತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯತ್ತಂ. ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಯತ್ತಲ್ಲ ಅಧೀನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವನದಲ್ಲ, ಇವ್ ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಇದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಚ ಜೀವೋ ನಾಮ ಪರಮೇಶ್ವರಾತ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಚಾರ ಇವ ರಾಜ್ಞ. ನೀನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೇವಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಎದುರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ. ರಾಜ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಓ, ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ರಾಜ ಬೇರೆ, ಚಾರ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬೇರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಹಿ ಜೀವೋ ನಾಮ ಪರಮೇಶ್ವರಾತ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಚಾರ ಇವ ರಾಜ್ಯ. ಜೀವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ತತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅದು ಸೇವಕ ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಇದು ವಿಶೇಷಣ. ಜೀವೇನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಓಹೋ, ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಯಾವ ಜೀವನೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂಚನೆ. ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ, ಆತ್ಮನ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಎಂಥ ಎಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು? ಜೀವ ಯಾರು? ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧಿ ಮಾತ್ರ ನಿಬಂಧನತ್ವಾಚ ಜೀವಭಾವಸ್ಯ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ ಕೃತಾರ್ಥರಾದ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಂದೆ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದು. ಏನಂತ? ಜೀವೋ ನಾಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಅಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧಿ ಮಾತ್ರ ನಿಬಂಧನತ್ವ ಜೀವ ಭವಸ್ಯ. ಈ ಜೀವ ಜೀವ ಅಂತ ಯಾವನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಅವನು ಕೇವಲ ಈ ಉಪಾಧಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಯಾವ ಉಪಾಧಿಕ? ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜೀವ ಜೀವ ಅಂತ ಹೆಸರಷ್ಟೇ. ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ನೀವು ಜೀವ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಜೀವ ಬಂತು. ನಿಜವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ತೇನ ಸತ್ಕೃತಮತಿ ನಾಮರೂಪ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೃತವೇ ಭವತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಸತ್ಕೃತಮತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನು ನೀವೆಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸಾರಿ, ಜೀವಕರ್ತೃಕ ಅಂತ. ಜೀವಕರ್ತೃಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ನಾಮರೂಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೃತಮೇವ. ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೃತ. ಯಾಕೆ? ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೂ ಏನು ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ನಾಮರೂಪ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಯಾಕೆ? ಪರಮೇಶ್ವರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜೀವ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಒಬ್ಬ ನಟ ಬಂದ, ಅವನು ರಾವಣನ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ. ರಾವಣನ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಎಲ್ಲ ನಟ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಅವನು ಹೇಳಿ ಅರಮನೆ ಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ನೋಡ್ರಿ ಇಂಥ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಟಕದ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಓಹೋ, ಆ ನಟನು ರಾವಣನ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಥ ಖಾದ್ಯ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಖಾದ್ಯ. ಆದರೆ ರಾವಣನು ತಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾರವನು? ಅವನು ರಾಮಪ್ಪನೇ. ರಾಮಪ್ಪನೇ ತಿಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಏವ ನಾಮರೂಪಯೋ ವ್ಯಾಕರ್ತ ಇತಿ ಸರ್ವೋಪನಿಷತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಈ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಡುವನು, ಅವನೇ ಕರ್ತೃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಒಕ್ಕೊರಲಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶೋ ವೈ ನಾಮರೂಪಯೋ ನಿರ್ವಹಿತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆಕಾಶೋ ವೈ ನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಏನು? ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹವನು. ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಸಮಂತ ವ್ಯಾಪ್ತ. ಕಾಶ ವ್ಯಾಪ್ತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವನನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾರೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪನ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ವ್ಯಾಪಕ ಬಂತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು? ಇವನನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪವಾದ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇವನನ್ನ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಇವನ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲೇ ನಾಮರೂಪಯೋ ನಿರ್ವಹಿತ. ಈ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡತಕ್ಕವನು.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕವನು, ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕವನು ಯಾರು? ಆಕಾಶವೈ ನಾಮ, ಅವನೇ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೈವ ತ್ರಿವೃತ್ಪೂರ್ವತಃ ಕರ್ಮ ನಾಮರೂಪಯೋ ವ್ಯಾಕರಣಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಈ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಮಾಡುವವನದು. ಅದು ಯಾರವನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಏನದು ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ? ನಾಮರೂಪಗಳಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಮರೂಪ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದು, ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು 4-5 ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ತನಗೆ ಇದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೈಗಿದೆ.